आज आम नूतन नियमर कलसीय पत्रर प्रथम पर्वर 9 पद ठारू आरंभ करी 15 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जिबा। आज आम यही अंशरे पाउलंकर प्रार्थना और ख्रीष्टंकर व्यक्तित्व संपर्क में किसी आलोचना करबा। यही अंशरे कलसीय मंडलीर ख्रीष्ट विश्वासी मानक निमंते पाउलंकर प्रार्थना को आम लक्ष्य करने को जिबा। पवित्र धर्मशास्त्र मध्य यह एक चमत्कार प्रार्थना। यह एक प्रार्थना जहाँकि समस्त विषय को स्पर्श करे और पाउल क्यों विषय निमंते प्रार्थना करती ताहाकु लक्ष्य करबा आम्मानक निमंते विशेष सहायक हेब। प्रथमतः से विभिन्न प्रकार निवेदन सबू करिवे और यहाँ पर प्रभु आम्मानक निमंते जो समस्त विषय साधन करि अछंती बा करि सारिछंती तहि निमंते प्रभु को धन्यवाद देबे। तेबे देखंतु प्रथम पर्वर 9 पदरु 11 पद मध्य एहिपरि लेखा अछि, एणु ताहा शुणिबा दिन ठारू आम्भेमाने मध्य तुमମାନଙ୍କ निमंते प्रार्थना और विनती करिबारु क्षांत हेउनाहु, जेपरि तुम्हेमाने संपूर्ण रूपे ईश्वरଙ୍କ अभिमत ज्ञात होई समस्त आत्मिक ज्ञान और बुद्धि रे प्रभुଙ୍କୁ सर्वप्रकारे संतुष्ट करबा निमंते ताहांको योग्य आचरण कर, अर्थात ईश्वरଙ୍କ तत्व ज्ञान रे बढ़ी समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हुओ एवं सर्व विषय रे धैर्यशील और सहिष्णु हेबा निमंते ताहांको गौरवर पराक्रम अनुसार समस्त शक्ति रे शक्तियुक्त हुओ। पाउलंक प्रार्थनार प्रथम विषय थिला सेमाने जेपरि ज्ञान रे परिपूर्ण हुअंती, जहाँकि एक श्रेष्ठ ज्ञान। कारण से ही कलसी रे एपरि नास्तिक माने थिले जो माने कि निजको अति श्रेष्ठ ज्ञानी बोली विवेचना करी गर्व करुथिले। मात्र पाउल एठारे कहंती मु प्रार्थना करे जेपरि तुम्हे माने ज्ञान रे परिपूर्ण हुओ, जेपरि तुम्हे माने श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होई पार। मात्र पाउल एही ज्ञान को ईश्वरଙ୍କ इच्छार ज्ञान मध्य आबद्ध करती। यही ज्ञान समस्त ज्ञान रे और आत्मिक बुझाबणा मध्य आबद्ध हेबा उचित। एठारे मु आपनको कहि रखे जे एही ज्ञान शब्दटी एही छोट पत्र मध्य 6 थर व्यवहार करा जायछि। यापर ताहांकर द्वितीय निवेदनटी हेउछि जे सेमाने जेपरि प्रभुंकर संतोष भाजन हुअंती। यार अर्थ हेउछि जे एही ख्रीष्ट विश्वासी माने जेपरि मनुष्य मानक निकट रे नतमस्तक न हुअंती कि बा सेमानकु संतुष्ट करबा निमंते चेष्टा न करंती। तांकर तृतीय अनुरोध हेउछि सेमाने जेपरि समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हुअंती। ख्रीष्ट विश्वासी हेउछि एक फल धारणर शाखा। ख्रीष्ट हेउचंती प्रकृत द्राक्षालता और आम्भे माने फल धारण करबा उचित। लेखा अछि ईश्वरଙ୍କ तत्व ज्ञान रे बढ़ी जड़े ख्रीष्ट विश्वासी आत्मिक जीवन रे निश्चल होई रहिबा उचित नुहे, मात्र से सजीव और ईश्वरଙ୍କ वाक्य रूप आहार भोजन करी आत्मिक जीवन रे वर्धिष्णु हेबा आवश्यक। तेणुकरी सेमानकर ईश्वरଙ୍କ तत्व ज्ञान रे वर्धिष्णु हेबा पाउलंकर चतुर्थ निवेदन थिला, कारण एहा ख्रीष्ट विश्वासी निमंते अपरिहार्य। 11 पदरे आमे पाउलंकर पंचम अनुरोधर विषय लक्ष्य करबा को पारू, जेपरि सेमाने समस्त शक्ति रे शक्तियुक्त होई सर्व विषय रे धैर्यशील और सहिष्णु हुअंती। शक्ति और पराक्रम केवल ईश्वरଙ୍କ ठारू आसीथाए, से सबु पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न। आउ एही धैर्य और सहिष्णुता केवल पवित्र आत्मा शक्तिर कार्य और यह आनंदर सहित साधित हेबा उचित। यही समस्त विषय पाउलंक प्रार्थनार निवेदन थिला। यहाँ पर 12 पदरे आम देखुछु लेखा अछि, पुणी जो पिता दीप्ति रे साधु मानक अधिकारर सहभागी हेबा निमंते तुम मानकु योग्य करिअछंती ताहांकु आनंद सहित धन्यवाद दियो। पाउल जो समस्त विषय नहीं प्रभुଙ୍କ उद्देश्य धन्यवाद ज्ञापन करथिले सेही समस्त विषयर तालिका यही स्थानरू आरंभ हुए। आमानकर समस्त प्रार्थना धन्यवाद रे परिपूर्ण हेबा उचित। ईश्वर ताहांकर अनुग्रह रे आलोकरे साधुमानक सहित आम्मानकु जो उत्तराधिकार प्रदान करिअछंती पाउल सेति निमंते ईश्वरଙ୍କ निकटरे धन्यवादी। आम्माने मध्य आजि ताहा धरि रखिबा उचित। आमे ईश्वरଙ୍କୁ विश्वास करिबा उचित और ताहांकर प्रतिज्ञा जे सत्य ताहा मध्य विश्वास करिबा उचित। आमे माने ईश्वरଙ୍କର विश्वस्तता निमंते और ताहांकर प्रतिज्ञायुक्त वाक्यर सफलता निमंते ताहांकर धन्यवाद करिबा उचित, कारण से प्रतिज्ञारे विश्वस्त। 13 पदरे लेखा अछि, से आम्भमानकु अंधकारर क्षमतारू उद्धार करी आपणा प्रेमपात्र पुत्रଙ୍କ राज्य मध्यकु स्थानांतर करिअछंती। देखंतु
ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୟତାନର ରାଜ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦୀ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ ଓ ଅଧର୍ମରେ ମୃତ ଥିଲୁ ଓ ଜଗତର ପଛରେ ଧାବମାନ ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଏହାର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରେ। 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଆମେ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ବଶତଃ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ପାଉଲ 5ଟି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତିରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ଅଂଶୀ କରାଇଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଂଶୀ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ କରିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି 5ଟି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ପରମ ଗୀତରେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଲସୀୟ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଓ ଏହାର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଏହି ପତ୍ରର ଏହି ଅଂଶଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଓ ଆମେମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏହି ବିଭାଗଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଅଂଶରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନାସ୍ତିକବାଦ। ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟକରଣର 9ଟି ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମଜାତ। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେ କିପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବେ? କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ଛବି ବା ଫଟୋ ଉତାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବେ? ତେବେ ଯୋହନ ଏହି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ, ଯାହାର କି କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, କି ସୀମାରେଖା ନାହିଁ, କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୋହନ କହନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ସେ କିପରି ସେହିପରି ହୋଇପାରିଲେ? କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖିବାକୁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମଜାତ।
ଏହା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ତ୍ରିବିଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଥମଜାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ତ୍ରିବିଧ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପୁତ୍ରର ସ୍ଥିତି। ଏହି ପ୍ରଥମଜାତ ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଉପରେ ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ପ୍ରଥମଜାତ ବିଷୟ ନେଇ କ'ଣ କହେ ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ବେଥଲେହେମରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସେହି ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ପାଉଲ ସେହି ସମୟର ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଓ ନାସ୍ତିକବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଓ ନାସ୍ତିକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନିଃସୃତ। ମାତ୍ର ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମଜାତ। ସେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି 1900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ନଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମଜାତ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମଜାତ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଜାତ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 18 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଜାତ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଗୀତ ରଚକ ମଧ୍ୟ ଗୀତ 2 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ପାଉଲ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗାଲାତୀୟ ନଗରର ସେହି ପିସିଦିଆ ଆନ୍ତିଓଖିଆରେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ପାଉଲ ସେଠାରେ କହିଲେ ଯେ ଗୀତରଚକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଜାତ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବର 32 ପଦରୁ 33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହା ତାହାଙ୍କର ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚରେ। ମାତ୍ର ଏହା ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ନେଇ ଆଦୌ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଗୀତରଚକ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ରାଜଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କରିବା। ଏହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପୁତ୍ର ରୂପେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମାତ୍ର ସେ ସୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କେତେକ ପଦ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ,
एब्री पुस्तक प्रथम पर्वर 3 पदरे एहिपरि लेखा अछि, से ताहांक महिमार प्रभा ओ ताहांक तत्वर प्रतिमूर्ति, से आपण शक्तियुक्त वाक्य द्वारा समस्त विषय धारण करती, पुणी पाप मार्जना कलाउतारे ऊर्ध्वस्थ महामहिमंक दक्षिण पार्श्वे उपवेशन करिअछन्ति। एथिरु जणा जाए जे से जणे साधारण मनुष्य बा एही सृष्टिर एक साधारण प्राणी नथिले, मात्र यह तांकु ईश्वरीय स्तर रे स्थापन करे, कारण से होउछन्ति पुत्र ईश्वर। एब्री प्रथम पर्वर 7 ଓ 8 पदरे लेखा अछि, से आपणा दूत मानकु वायु स्वरूप करती, पुणी आपणा सेवक मानकु अग्निर शिखा स्वरूप करती। अन्य पक्षरे से पुत्रंक विषय कहती, हे ईश्वर, तुम्भर सिंहासन अनंत काल स्थायी, पुणी न्यायर दंड तुम्भर राजदंड अटे। तेणु प्रिय बंधु, एठारे आमे आलोचना करी जहाँ जानिबाकु पारिलु, प्रभु जीशुख्रीष्ट प्रकृति में जड़े सृष्ट प्राणी नुहति बा जड़े सृष्ट प्राणी हिसाब से जन्मग्रहण करी नाहंती, मात्र से ईश्वर अटंती ओ से जेतेबेले एही जगत को आगमन कले एक बालक रूपे जन्मग्रहण कले ओ एक पुत्र रूपे दत्त हेले ओ से अनंत मध्यरु आसीथिले। मरियम को प्रति दूतंकर एही बाणी थिला। दूत ताहांकु उत्तर देले, पवित्र आत्मा तुम्ह उपरे अवतरण करिवे ओ परात्परंक शक्ति तुम्हकु आबोरिबे, एणु जे जात हेबे से पवित्र ओ ईश्वरंक पुत्र बोली ख्यात हेबे। तेबे प्रश्न उठे काहींकि? कारण से होउचंती सेही व्यक्ति, से एही जगत को आगमन करिबा पूर्वरु ईश्वरंक पुत्र थिले, ईश्वरंक सहित थिले। एहा ही थिला पितरंकर स्वीकारोक्ति, आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र। यीशु मध्य निज विषय साक्ष्य दे कहती, तुममानकर पिता अब्राहम मोहर दिन देखिबा आशारे उल्लास कले, आ से ताहा देखि आनंद कले। सत्य सत्य मु तुममानकु कहुअछि, अब्राहम को जन्म पूर्वरु मु अछि। प्रभु यीशु केबे मिथ्या कहि नथिले। से ताहांक विषय नहीं कहती जे से अब्राहम को जन्म पूर्वरु अछंती। प्रिय बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्ट वास्तव में ईश्वर पुत्र। तांकर आदि नहीं कि अंत नहीं, से ही अनंत ओ अनंत जीवन। से निजे कहती, आंभे आदि ओ अंत, क ओ क्ष, प्रथम ओ शेष। किंतु आज आमे ताहांकु केउ परिस्थिति रखिछु? आमे कोन ताहांकु प्रभु ओ उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करि पारिछु कि ना? आज आमे ताहांकु ई जगतर लोक मानक सहित समान कर दीछु, बा जगतर महापुरुष मानक सहित समान कर दीछु, बा जगतर मुनि ऋषि मानक सहित समान कर दीछु। मात्र ताहांकु ई जगतर कौनसी व्यक्ति सहित तुलना करा जाई न पारे। से होउछन्ति ईश्वरको पुत्र आ से होउछन्ति ईश्वर। तेणु प्रिय बंधु, आसंतु सेही प्रभु जीशु ख्रीष्टंठारे विश्वास करी ताहांकु प्रभु ओ निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे उद्धार करी ताहांक निमंते साक्षी हो। ताहा ही प्रभु जीशु आज आमानकर प्रत्येक जीवन आशा करती, ताहा ही पिता ईश्वर आशा करती। आउ से चाहती जेपरि आमाने से ख्रीष्टंक मध्य दे ताहांकर निकटवर्ती हो। सेथिमे प्रभु जीशु कहती, मु पथ सत्य ओ जीवन, मो देई नगले केही पितांक निकटକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। आसंतु से ख्रीष्टंक मध्य दे पिता ईश्वरंकर उपस्थिति को लाभ करने निमंते चेष्टा करिबा। प्रभु हम प्रत्येकଙ୍କୁ ଏହି संक्षिप्त आलोचना मध्य दे आशीर्वाद करंतु।